Am I audible now? Okay. So, good afternoon, friends. At the outset, let me thank the Western Maharashtra Tax Practitioner Association for giving me this opportunity to present my views on this topic today. Let's go to the topic directly because we have a lot of ground to cover, both the Foreign Asset Disclosure Scheme as well as the Presumptive Taxation Scheme. Now, the Finance Act 2026 brought in this scheme known as the FAST DS, that is the Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme. Now, very important, it is not just Foreign Assets Disclosure Scheme, it is Foreign Assets of Small Taxpayer, छोटे taxpayer, त्यांच्यासाठी ही स्कीम आलेली आहे. So, exactly what is the scheme? For whom is it beneficial? Now, at the outset, let me be very clear that this scheme is not yet activated. When I say not yet activated, what do I mean by this? The scheme is yet to be notified. So the commencement date of the scheme has not yet been announced. So the corresponding forms and the portal is not yet activated. It will get activated in due course of time. We have to just wait. But the good part for us is today we have opportunity to learn and understand की आपल्या क्लायंटच्या केसेसमध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर काय तयारी करून ठेवायला पाहिजे, काय माहिती आपल्याला पाहिजे, ऍटलीस्ट ते आपल्याला समजू शकतात. राईट. मराठी चालेल म्हणजे परप्रांतातलं कोण नाही. So let us understand the journey of India with respect to foreign assets compliance. Now, we go back to the year 2015, and in 2015 the government introduced what we popularly call as the Black Money Act. The Black Money Act was introduced and a one-time compliance window was given from July to September 15, saying that if you have any foreign assets, you declare it once and for all, pay 30% and buy peace of mind. So there was complete immunity given for all your past crimes, I would say, की तुम्ही काही करून भारताच्या बाहेर ऍसेट क्रिएट केले होते, टॅक्स भरा, पुढे प्रश्न विचारले जाणार नाही, एकदाचा विषय कायमचा संपून जाईल. पण प्रॉब्लेम काय झाला की बऱ्याच लोकांना, बऱ्याच म्हणजे 90% लोकांपर्यंत स्कीम पोचलीच नाही की असा काही ऍक्ट आलाय, असं काही डिस्क्लोजर आहे आणि अशी काही स्कीम आहे. Nobody in fact came to know. Very few people came to know. The awareness level was very less. And then what happened? 2017 पासून 23 पर्यंत we have got this concept of automatic exchange of information. त्यामुळे तुमचे फॉरेन कंट्रीमध्ये ऍसेट्स म्हणजे शेअर्स आहेत, ब्रोकिंग अकाउंट आहेत, बँक अकाउंट आहेत, कुठली प्रॉपर्टी आहे आणि कुठेही तुमच्या पॅन नंबरशी लिंकिंग आहे. What started happening, that data was automatically transferred by the tax authorities of that country to the Indian tax authorities. This data was received at the central level and as per your PAN, it was allotted to the respective jurisdictional offices, commissioners. आणि आता प्रत्येक एरियामध्ये FAIU, Foreign Asset Investigation Units सुरू झालेले. In Pune, we have 2 such units which are there in Pune itself. So all this information goes to the FAIU and then the FAIU checks की ही जी माहिती आमच्याकडे आली, ते बँक स्टेटमेंट्स असो की ही इन्व्हेस्टमेंट आहे किंवा हे उत्पन्न आहे, हे ह्या टॅक्स पेअरनी IT रिटर्न मध्ये दाखवलंय का नाही. आणि दाखवलं असेल ठीक आहे, ऑफिशियल सोर्सेस आहेत ठीक आहे, पण जर कुठलीही चूक झाली, पेनल्टीज आर very डेंजरस इन दॅट. सो यू विल सफर द पेनल्टीज अंडर द ब्लॅक मनी ऍक्ट. And one of the worst penalties what people are facing is penalty for non-disclosure of foreign asset. मी अमेरिकेत होतो, 10 वर्ष नोकरी केली, तिथे एक माझं बँक अकाउंट होतं.
एक नंबरचे पैसे, कुठेही कर चुकवलेला नाही. आज मी इंडियात परत आलो, त्या बँक अकाउंट मध्ये $10,000 पडले, $5,000 पडले, काय समजा 1-2-5 लाख रुपये पडले. मी ते विड्रॉ नाही केले. मी म्हटलं की माझं असं पण फॉरेन ट्रॅव्हल होत असतो, बाहेरच्या बाहेर पैसे लागतील तसे मी वापरेन. राईट रॉंग इम्पॉर्टंट नाही. अशी परिस्थिती हजारो नाही लाखो भारतीयांची आहे की फॉरेन मध्ये तुमचे रिटायरमेंट अकाउंट आहेत, जसे आपण आपल्याकडे पीएफ वगैरे अकाउंट आहेत, त्यांच्याकडे 4001K अकाउंट असतो. असे रिटायरमेंट फंड्स बऱ्याच जणांचे बाहेर आहेत. बऱ्याच जणांनी फॉरेन इक्विटीज मध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली. तर अशा केसमध्ये ही इन्फॉर्मेशन इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडे आली. दिस पर्सन वॉज रेसिडेंट, त्याच्याकडनं अपेक्षा काय इन्कम टॅक्सची, की तुमच्या आयटीआर मध्ये फॉरेन ऍसेट्स डिस्क्लोजर शेड्यूल आहे. त्या शेड्यूल मध्ये हा डेटा तुम्ही दाखवणं गरजेचं आहे. सो यू शुड क्लिअरली शो दॅट ओके, आय हॅव अ बँक अकाउंट आउटसाइड इंडिया, दिस इज द बॅलन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, सगळे डिटेल्स तुम्ही डिक्लेअर करा. ह्याच्यावर तुम्हाला टॅक्स काही भरायचा नाही. हे तुमचे ऑफिशियल पैसे, 2 नंबरचे ब्लॅक मनी नाही. बट इफ यू हॅव नॉट डिस्क्लोज्ड इट, for every non-disclosure, there is a penalty of flat 10 lakh rupees. 10 लाख रुपये फ्लॅट पेनल्टी. 10 लाख पेनल्टी खूप सिरियस मॅटर होतो. कारण आम्ही बघितलंय की बऱ्याच वेळा 25,000 रुपयाचा ऍसेट असतो, तो दाखवला नाही, त्याची पेनल्टी 10 लाख. ऍसेट किती रुपयाचा? 25,000चा. ऑक्टोबर 2024 पासून दे हॅव गिवन सम कन्सेशन दॅट आधी त्यांनी एक 5 लाखाचं लिमिट दिलं होतं की तुम्ही बँक अकाउंट ज्याच्यात बॅलन्स 5 लाखापर्यंत असेल, डिस्क्लोज नसेल केला तर पेनल्टी नाही लागणार. आता त्यांनी लिमिट केली 20 लाखाची, आणि ती सुद्धा ऑल ऍसेट्स, नुसतं बँक स्टेटमेंट नाही. म्हणजे समजा माझ्याकडे फॉरेन कंपनीमध्ये मी काम करत होतो, त्यांनी मला इसॉप दिले होते, 25,000 रुपयाचे इसॉप माझ्याकडे जर होते 1 ऑक्टोबर 24च्या अगोदर, आणि ते मी दाखवले नाही, भले त्याच्यावरचा टॅक्स भरलेला आहे, 25,000च्या इसॉप न दाखवल्यामुळे मला 10 लाखाची पेनल्टी प्रत्येक वर्षी. तुम्ही 5 वर्ष नाही डिस्क्लोज केलं, 50 लाख रुपये भरा. ऍसेट किती रुपयाचा? 25,000. तर त्यामुळे तुम्ही लक्षात घ्या की आजच्या तारखेला अनेक नोटिसेस केलेल्या आहेत. हे ब्लॅक मनी ऍक्टच्या प्रोसिडिंग चालू आहेत. अंडर सेक्शन 43 पेनल्टी ते लेव्ही करतायत 10 लाख रुपये प्रत्येकी. मी तर अनडिस्क्लोज बद्दल बोलत पण नाही, मी तर फक्त डिस्क्लोज इन्कम आणि ऍसेट फक्त त्या बॅलन्स आयटीआर मध्ये दाखवायचं राहिलं, अशा केसेस बद्दल बोलतो. जस्ट इमॅजिन किती हार्डशिप आहे. आणि एफआय युनिटला माझं भरपूर काम पडलेलं आहे. मी तिथे गेल्यावर मी बघितलं, अक्षरशः हे आयटी वाले डोळ्यात पाणी आणून तिथून बाहेर येत असतात. कारण तो ऑफिसर म्हणतो मी काय करू, लॉ क्रिस्टल क्लिअर आहे, त्यात दयामाया काय भानगड नाही. नाही दाखवलं, पेनल्टी डिस्क्रिशनरी नाही, ती पेनल्टी लावणार 10 लाख रुपये. ते डिस्प्रपोर्शनेट आहे वगैरे, हे ते सगळं तुम्ही पुढे अपीलमध्ये जावा, कोर्टात जावा, माझा काही विषय नाही. आणि तुम्ही 4 वर्ष नाही दाखवलं, मी 4 वर्षाची प्रत्येक वर्षाची 10 लाख रुपये पेनल्टी लावणार आहे. अँड दिस इज वाय गव्हर्नमेंट थॉट की ठीक आहे, खूप कम्प्लायन्स मध्ये इश्यूज आहेत, बऱ्याच लोकांमध्ये अवेअरनेस कमी होता, आणि फार गोष्टींमध्ये टेक्निकल डिफॉल्ट झालेला. तर हा जो टेक्निकल डिफॉल्ट आहे, हा कव्हर अप करून द्यायला आपण एक अपॉर्च्युनिटी द्यायला पाहिजे. आणि दॅट इज वाय दिस फास्ट DS 2026 has been introduced. This scheme is introduced by the Finance Act 2026. So Finance Act 26 is the corresponding act through which this scheme has come into force. So Finance Act 26 ची clauses running from 130 to 144, they deal with the fast DS, that is the foreign assets of small taxpayers disclosure scheme. तर ह्याच्यात सगळ्यात आपल्यासाठी 2-3 प्रोव्हिजन्स क्रिटिकल आहेत. वन इज क्लॉज 131 which talks of definitions. Who is assessee, declarant कोण आहे, डिक्लेरेशन म्हणजे काय, अनडिस्क्लोज ऍसेट काय, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इन्कम काय, हाऊ टू डिसाइड व्हॅल्यू ऑफ ऍसेट,
हे सगळं आहे. देन 132 डील्स विथ डिक्लरेशन. 133 टॉक्स ऑफ अमाऊंट्स पेएबल, किती पैसे तुम्हाला भरायचे आहेत. हे सगळे डिटेल्स आपण आता स्टेप बाय स्टेप डिटेल मध्ये डिस्कस करूया. तर ऍज अ सेट इंटेन्शन काय आहे, कारण का स्कीम सोपी आहे, पण का आहे हे महत्वाचं आहे. कारण का जर आपल्याला कळालं का आहे, तर आपल्याला कळेल आपल्या कुठल्या कुठल्या क्लायंटला ही कामाची येणार. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि ह्याच्या पुढे काही चूक नाही व्हायला पाहिजे हे पण कळणं गरजेचं आहे तेवढंच. सगळ्यात पहिला सगळ्यात कॉमन प्रॉब्लेम नॉन कम्प्लायन्स आहे, ईसॉप आणि आरएसयू. ईसॉप्स आपल्याला माहिती आहे की तुम्ही एका कंपनीत नोकरी करताय आणि तुम्हाला फ्री किंवा कन्सेशनल रेटमध्ये शेअर्स दिले. ईसॉपचा फॉर्मॅट असतो. आरएसयू म्हणजे रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक युनिट्स असे पण असतात, म्हणजे तो ईसॉपचा एक व्हेरिएशन म्हणू शकतो. हे सगळे फॉरेन कंपनी देत असतात आणि त्यानंतर तो एम्प्लॉई इंडियात येतो. कारण का ज्यावेळेस ते तिकडे मिळतात काही अडचण नसती, त्याच्यावरचा जो काही टॅक्स आहे तो मी तिकडे भरलेला असतो. ऑफिशियल टॅक्स पेड पैसे, दीज आर नॉट टॅक्सेबल इन इंडिया. पण द मोमेंट यू बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया, ज्यावेळेस मी रेसिडेंट म्हणतो, रेसिडेंट अँड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जर तुम्ही नॉन रेसिडेंट असाल, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट असाल, तर तुम्हाला फॉरेन ऍसेट्स इंडियामध्ये डिस्क्लोज करायची गरज नाही. हे कंपल्शन कुणाला आहे? हे फॉरेन ऍसेट शेड्यूल फक्त रेसिडेंट अँड ऑर्डिनरली रेसिडेंट पर्सन has to declare this in his ITR, in his or her ITR in India. दूसरा प्रॉब्लेम येतो फॉर्मर स्टुडंट्स हू वर स्टडिंग अब्रॉड. बरेच विद्यार्थी, आपले लाखो विद्यार्थी भारताच्या बाहेर जातात, वेगवेगळ्या देशात जातात. तिथे ते 3-4 वर्ष शिकतात, त्यानंतर 1-2 वर्ष नोकरी करतात, परत येतात आणि तिथे एखादं बँक अकाउंट उघडलेलं असतं. कारण आता पालक इथून पैसे पाठवतात, तिथं बँक अकाउंट तर लागतं. कसं वापरायचं? पैसे देण्यासाठी घेण्यासाठी त्यांना बँक अकाउंट तिथलं लोकल लागतं. हे बँक अकाउंट उघडलेलं असतं आणि इंडियात परत येताना कोणी बँक अकाउंट बंद करत नाही, तसंच अकाउंट ठेवून येतात. ते राहून दे, लागेल. आणि बऱ्याच वेळा अमाऊंट किरकोळ असते, मी सांगितलं तसं. फार $100 पासून $1000 काही किरकोळ अमाऊंट सुद्धा असू शकते. कोणाकोणाकडे जास्त पण असू शकते. तर ह्या लोकांनी परत आयटीआर मध्ये कधी डिस्क्लोजर नाही केलं, कारण का त्यांच्या लक्षात पण नाही. आणि एवढंच छोट हे काय सांगायचं, सी फ्रॉम देअर पर्स्पेक्टिव्ह इट इज अ नेग्लिजिबल. पण आयटीआर मध्ये हा ऍसेट दाखवणं कंपल्शन आहे. थर्ड इज रिटर्निंग एनआरआयज. एनआरआयज आहेत, ते बरेच वर्ष इंडियाच्या बाहेर आहेत, त्यांचे बरेच ऍसेट तिथे क्रिएट झालेले आहेत, पण आता ते म्हणतात नाही, आता आम्हाला इथे राहायचं नाही, आम्ही भरपूर पैसे कमवलेत, आता मला परत आमच्या घरी जायचंय, आम्हाला आता परत इथं आता फॉरेन मध्ये राहायचं नाही. तिथं तुमचे घर असेल, दुकान असेल, इन्शुरन्स पॉलिसी असतील, शेअर्स असतील, इन्व्हेस्टमेंट असतील, बँक अकाउंट असतील, बरेच काही ऍसेट असू शकते. त्याच्यावर तुम्हाला इंडियामध्ये टॅक्स भरायचा नाही. परंतु तुम्ही ज्यावेळेस आयटीआर भरणार, आज तुम्ही ROR झालेला आहात, तर तुम्हाला हे ऍसेट्स दाखवणं अपेक्षित आहे. फॉरेन ऍसेट शेड्यूल मध्ये तुम्हाला हे दाखवायचंच आहे. काही असेसीज ओव्हरसीज डेप्युटेशनला जातात. काही कॉर्पोरेट असेसी असतात, ते म्हणतात नाही, आपले पेरेंट कंपनी तिकडे, एक 4 महिने 6 महिने तिकडे जावा, तिथला एक प्रोजेक्ट आहे तो उरकून परत या. ह्या लोकांपर्यंत पण काही ऍसेट तिथे क्रिएट होतात. त्याच्यानंतर ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशनद्वारे आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन रेग्युलरली येते वेगवेगळ्या देशात. कुठूनही काहीही इन्फॉर्मेशन येऊ शकते, तुम्ही इमॅजिन करू शकत नाही. एका XYZ क्लायंटला फॉरेन ऍसेट इन्व्हेस्टिगेशन युनिटची नोटीस आहे की साहेब, तुम्ही स्विस बँकेत अकाउंट आहे तुमचं, तुम्ही दाखवलेलं नाही. तरी म्हातारे बुवा 80+, त्यांना आठवतच नव्हतं. ते म्हटले, हो मी फॉरेनला नोकरी करत होतो 2005 सालापर्यंत, पण त्याच्यानंतर मला आठवत नाही. आणि हे एवढं जुनं अकाउंट असेल, मला आठवतच नाही काय. मग त्यांना जवळजवळ 3 आठवड्यांनी आठवलं की हो, मी तेव्हा नोकरी करत होतो, थोडे दिवस मी स्वित्झर्लंड मध्ये होतो, तेव्हा एक अकाउंट तिथं उघडलं.
कधी मी हे अकाउंट 1998 मध्ये उघडलं होतं. नोटीस कधी आली? 2023 मध्ये. यू जस्ट व्हॉट आय ट्राय टू शेअर इज, एवढा डेटा ऑटोमॅटिक येतोय इन्कम टॅक्स कडे. त्यांना बसल्या जागी काहीही करायचं नाही. त्यांच्याकडे हा रोज डेटा फेकला जातोय फॉरेन कंट्रीकडे. सो जस्ट अंडरस्टँड द कॉन्सिक्वेन्सेस, की तुम्हाला जर वाटत असेल की माझ्याकडे कोणी बघत नाही, बघायची गरजच नाही. इन्कम टॅक्सनी मागायची गरज नाही. त्यांच्याकडे रेडीमेड फॉरेन कंट्रीकडनं हा डेटा येतोय. कारण भारताचे सगळ्यांबरोबर ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अग्रीमेंट झालेले आहेत. ते आपल्याकडे डेटा देतात, आपण त्यांना डेटा. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड की हे फक्त तुम्ही चान्स घेणं अपेक्षित नाही. आहे ऍसेट डिस्क्लोज करा आणि विषय संपवून टाका. किंवा काही लोकांकडे इनहेरिटन्सनी ऍसेट येतात फॉरेनचे, की एखादे काका होते, मामा होते, पण लंडनला राहत होते. त्यांनी वारस हक्कात काही प्रॉपर्टी किंवा काही शेअर्स तुमच्या नावावर करून गेले. तर ठीक आहे, तुम्ही समजता की अरे माझ्या बॅलन्स शीटला तर नाही, तर मी कशाला दाखवू? काय गरज आहे? काही गरज नाही. गरज आहे नाही, नाही डिस्क्लोज केलं तर काय? भले इन्कम टॅक्स नाही लागणार, पण 10 लाख दर वर्षाची पेनल्टी आहे ना. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड दिस इज अ क्वाईट अ सिरियस सिच्युएशन. बऱ्याच वेळा क्लायंट तर म्हणतो की साहेब माझ्याकडे तर फार काही नाही, एक छोटस अकाउंट आहे. छोटस म्हणजे किती? तो म्हणतो 80 लाख रुपये फक्त. बघा ना, त्या अंबानीच्या समोर माझं काय? मी तर छोटा माणूस आहे, फक्त 80 लाख रुपये. तर इथे आपल्याला समजून घ्यायचंय की ह्या फास्ट फॉरेन ऍसेट डिस्क्लोजर मध्ये दोन प्रकारचे डिस्क्लोजर्स आहेत. दोन प्रकारच्या गोष्टींसाठी विनिटी आहे. एक आहे की फॉरेन इन्कमच मी दाखवलेलं नाही, म्हणजे इन्कम इटसेल्फ अनडिस्क्लोज्ड आहे. म्हणजे इन्कम पण नाही दाखवलं. आणि दुसरी केस आहे, मी इन्कम दाखवलंय पण ऍसेट नाही दाखवलंय. फर्स्ट केस इज ऑब्विसली व्हेरी सिरियस, कारण का मी परदेशात इन्कम कमवलंय आणि इट वॉज टॅक्सेबल इन इंडिया अँड आय हॅव नॉट डिस्क्लोज दॅट. दॅट इज व्हेरी सिरियस. तर या केसेसमध्ये दोन्ही केसेससाठी इम्युनिटी दिलेली आहे. ती कधी, केव्हा, किती, दॅट इज व्हॉट वी आर गोइंग टू सी. सो हु इज एन असेसी? पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया. पर्सन हु इज रेसिडेंट, त्याच्यासाठी ही स्कीम आहे. ऑल्सो इन्क्लुड्स अ पर्सन हु इज नॉन रेसिडेंट or RNOR but who was resident at that time. म्हणजे हा ऑफेन्स जेव्हा घडला त्या वर्षी हा रेसिडेंट होता. कारण का गुन्हा कधी घडला? समजा 22-23 मध्ये. 22-23 मध्ये तुम्ही रेसिडेंट होता आणि हे ऍसेट किंवा उत्पन्न दाखवलं नाही, तर तुमच्याकडनं गुन्हा झालेला आहे. त्याच्या इम्युनिटीसाठी आता डिस्क्लोजर करू शकता. भले आज तुम्ही नॉन रेसिडेंट आहात, पण गुन्हा घडला त्यावेळेस तो गुन्हा होता, कारण का यू आर लायबल टू डू द डिस्क्लोजर. सो दे आर ऑल्सो कवर्ड. लास्ट डेट काय? मी सांगितलं तसं अजून नोटिफिकेशन आलेलेच नाही, कारण स्कीम ऍक्टिव्हेट झालेली नाही, कारण का फॉर्म्स डिक्लेअर केलेले नाही. फॉर्म्स आणि रूल्स तोपर्यंत डिक्लेअर होत नाही तोपर्यंत स्कीम ऍक्टिव्ह होत नाही. सो वी हॅव टू वेट वेन इट विल बिकम ऍक्टिव्ह अँड वेन इट विल गेट ओव्हर. लेट्स वेट फॉर दॅट. अनडिस्क्लोज फॉरेन ऍसेट, अनडिस्क्लोज फॉरेन इन्कम, या दोन्ही गोष्टी आपल्याला क्लिअर कट कळतात की इन्कम दाखवलेलं नाही किंवा ऍसेट दाखवलेला नाही. व्हॅल्यू ऑफ द ऍसेट म्हणजे काय? फेअर मार्केट ऍज मे बी प्रिस्क्राईब. आता ते प्रिस्क्रिप्शन येणार डिस्क्लोजर रूल्स मध्ये. आता स्कीम नोटिफाय झाली की ते डिस्क्लोजर येणार. ना अनडिस्क्लोज्ड ऍसेट, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इन्कम, या दोन गोष्टींमध्ये फरक आहे. अनडिस्क्लोज्ड ऍसेट म्हणजे काय? माझं इंडियाच्या बाहेर ऍसेट आहे, माझ्या नावावर असेल किंवा दुसऱ्याच्या नावावर आहे, पण मी बेनिफिशियल होणार आहे. सोर्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट एक्सप्लेनेशन आहे किंवा एक्सप्लेनेशन अनसॅटिस्फॅक्टरी पण आहे, किंवा एक्सप्लेनेशन सॅटिस्फॅक्टरी पण असू शकेल. काही कॉम्बिनेशन असू शकतं. अनडिस्क्लोज फॉरेन इन्कम आहे, माझं काय रेंटल इन्कम आहे, इंटरेस्ट इन्कम आहे, कॅपिटल गेन आहे, जे मी दाखवलेलंच नाही, असू शकतं. आणि ते इंडिया टॅक्सेबल होतं, दॅट विल ऑल्सो गेट कवर्ड. काही काही बऱ्याच
जागी आता आम्ही बघतो की आता ऑनलाईन ऍक्टिव्हिटीमुळे काय होतं, बरेच जण डायरेक्टली ऑनलाईन फॉरेनला सर्व्हिसेस देतात. समोरची पार्टी तिकडे बसलेली असती आणि तुम्हाला डायरेक्टली पेमेंट तुमच्या सेव्हिंग अकाउंटला यायचं, कुठे टीडीएस नाही, काही नाही, काही नाही, काही नाही. ते कुठेही डिक्लेअरच होत नाही हे रिसिप्ट. आता अशा केसमध्ये काय होणार, इट्स अ अनडिस्क्लोज फॉरेन इन्कम आणि डेफिनेटली इट इज टॅक्सेबल आणि तुम्ही ह्या ब्लॅक मनी ऍक्ट मध्ये ऑफेन्स कमिट केलेला आहात. तर हू कॅन डिक्लेअर अँड हू कॅन नॉट डिक्लेअर. सो 132 जो सेक्शन आहे फायनान्स ऍक्ट 2026 चा, हा सांगतो कोण कोण एलिजिबल आहे. एक, नॉन फायनान्स, तुम्ही आयटीआर भरलेलंच नाही त्या वर्षाचं. 2, रिटर्न भरलाय पण ऍसेट किंवा उत्पन्न दाखवायचं विसरलाय. 3, रिटर्न भरलाय पण इन्कम असेच झालेलं नाहीये. सो ह्याच्यात रिटर्निंग येणार आहे पण असू शकतो जो त्या वर्षी रेसिडेंट होता. कुठलं पिरियड, ऑल पिरियड अप टू 31 मार्च 2026. पण ऑफकोर्स हे 2015 पासून, कारण का 15च्या आधीच तुम्हाला काही विषय नाही, पण 15 नंतरच डेफिनेटली कव्हर होता. कोण फाईल करू शकत नाही डिक्लेरेशन, इफ इन्कम और ऍसेट represents proceeds of crime. What does it represent? Proceeds of crime. म्हणजे कुठलाही गुन्हा केलेला आहे, फॉर एक्झाम्पल करप्शन मध्ये किंवा असेल किंवा काही व्हायलेशन करून तुम्ही काही ते कुठलंही क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटी करून पैसे कमवलेले आहेत किंवा ऍसेट क्रिएट केले, तुम्हाला इम्युनिटी. असेसमेंट अंडर ब्लॅक मनी ऍक्ट इज ऑलरेडी ओव्हर. नोटीस आली, असेसमेंट झाली, जे काय व्हायचं ते सगळं झालेलं आहे, प्रोसेस इज ओव्हर. नाव यू कॅनॉट अप्लाय फॉर इम्युनिटी. दोज पीपल आर अनफॉर्च्युनेटली इन अ व्हेरी बॅड सिच्युएशन, कारण का त्यांची इम्युनिटीचा ऑप्शनच गेलेला आहे. आणि as I already said, what type of assets are covered already ही लिस्ट आपण बघितलेलीच आहे. लाईक फॉरेन बँक अकाउंट्स, ओव्हरसीज सिक्युरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ESOPs, RSUs, फॉरेन ट्रस्ट्स, फायनान्शियल इंटरेस्ट इन एंटिटी, फॉरेन रिटायरमेंट फंड्स, बाकी फॉरेन मधले कॅपिटल ऍसेट्स सगळं कवर्ड आहे. नाउ लेट्स कम टू द क्रक्स, हार्ट ऑफ दिस स्कीम. अनडिस्क्लोज इन्कम साठी काय, दिस इज कॅटेगरी 1 आणि कॅटेगरी 2 फक्त ऍसेट डिस्क्लोज करायचं राहील. तर या दोन्ही केसेस मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे. फर्स्ट इज द इन्कम और ऍसेट इज अनडिस्क्लोज. म्हणजे माझ्याकडे 50 लाखाचा ऍसेट भारताच्या बाहेर आहे, तो कसा झाला मी सांगू शकत नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय, 2 नंबरच्या यातनं काहीतरी तो क्रिएट झालाय, किंवा ह्या वर्षी त्या वर्षी मी काही इन्कम कमवलंय जे मी आजपर्यंत डिस्क्लोज केलं नव्हतं आयटीआर. दॅट इज द फर्स्ट कॅटेगरी व्हॉट वी आर टॉकिंग. ह्याच्यात तुम्हाला काय भरावं लागणार आहे स्कीम मध्ये, 30% ऑफ द मार्केट व्हॅल्यू ऑफ दॅट ऍसेट, आणि जर इन्कम असेल तर 30% ऑफ द अनडिस्क्लोज इन्कम. ऍसेट किंवा इन्कम दोन्ही काय असू दे, त्याच्यात 30% भरायचे. पेनल्टी 100% ऑफ टॅक्स, म्हणजे इफेक्टिव्हली 60% भरायचे. बट 60% भरून यू आर गेटिंग इम्युनिटी अंडर द इन्कम टॅक्स ऍक्ट कम्प्लिटली अँड द ब्लॅक मनी ऍक्ट. सो इफ यू आर टू बाईंग द इम्युनिटी, 60% भरून तुमचं सगळं साफ होऊन जात. फक्त एक अप्पर लिमिट, स्मॉल ऍसेट, स्मॉल असेसी म्हटलेले, स्मॉल टॅक्स स्लॅब. मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड ऍसेट अँड इन्कम शुड नॉट एक्सीड 1 crore. जे टोटली अनडिस्क्लोज असेल, ऍसेट प्लस इन्कम दोघींची बेरीज मिळून 1 कोटीपेक्षा जास्त नाही. सो देर इज द अप्पर कट ऑफ. तेव्हा माझ्याकडं 5 कोटीचा अनडिस्क्लोज इन्कम आहे इंडियाच्या बाहेर, सॉरी स्कीम माझ्यासाठी ओपन नाही. सेकंड, ऑफिशियल सोर्स मधनं ऍसेट क्रिएट झालेला आहे, टॅक्स भरून ऍसेट क्रिएट झालेला आहे, बट तो ऍसेट मी डिस्क्लोज केलेला नाही आयटीआर मध्ये. अशा ह्या सेकंड केसमध्ये
what will happen? You are covered under category 2. म्हणजे इंडियाच्या बाहेर तुमचा ऍसेट आहे, सोर्स अवेलेबल आहे, किंवा तुम्ही जस्टिफाय करू शकता की त्या वर्षात मी एनआरआय होतो, त्या वर्षात हा ऍसेट तिथल्या इन्कम मधने मी खरेदी केलेला आहे, जे उत्पन्न भारतात टॅक्सेबल नव्हतं, काही प्रॉब्लेम. फक्त चूक काय, फॉरेन ऍसेट शेड्यूल मध्ये डिस्क्लोज केलेलं नाही, त्याला तुम्हाला 10 लाख एव्हरी इयर पेनल्टी आहे. आता तुम्हाला काय, 1 लाख फक्त तुम्हाला भरायचे, 1 लाख फी भरायची आणि विषय संपला. दिस इज अ व्हेरी व्हेरी गुड कन्सेशन. 1 लाख भरा आणि बाय पीस ऑफ माइंड हे डिस्क्लोज करून विषय संपवून टाका. ह्याच्यासाठी अप्पर लिमिट आहे 5 कोटी. म्हणजे इंडियाच्या बाहेर ऍसेट आहे जे ऑफिशियल सोर्सेस मध्ये, पण फक्त आयटीआरच्या शेड्यूल मध्ये नाही दाखवले, तर त्याला 1 लाख रुपये नॉन रिपोर्टिंगची पेनल्टी भरा. 10 लाखाच्या ऐवजी 1 लाख भरा आणि यू कॅन बाय द पीस ऑफ माइंड. Now, going by the wording of the act, there is a very interesting point की समजा मी 4 वर्ष हे डिस्क्लोज नाही केले, तर आता मला 40 लाख पेनल्टी लागतील, प्रत्येक वर्षी 10 लाख. तर ह्या स्कीम मध्ये मला काय, 1-1 लाख 4 वेळा भरायचे का 1 लाख एकदाच भरायचे? इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. तर त्यावेळेस अभ्यास केला तर असं लक्षात आलं की जर मी रिटर्निंग इंडियन आहे, म्हणजे मी एनआरआय टू आरआय झालोय, अशा केसमध्ये इन द इयर इन विच आय बिकेम रेसिडेंट, मला हे ऍसेट पहिल्यांदा डिस्क्लोज करणं गरजेचं होतं. त्यांच्यासाठी वर्डिंग एकदम क्रिस्टल क्लिअर आहे की फक्त त्या एका वर्षाची फी तुम्हाला लागणार 1 लाख. पण समजा मी पहिल्यापासून भारतातच आहे, मी इथून पैसे बाहेर पाठवले, तिकडे फ्लॅट घेतलाय, तिकडे शेअर घेतले, सगळे ऑफिशियली रेमिटन्स करून पैसे पाठवले, काही माझे 2 नंबरचा विषय नाही, इथे इन्कम टॅक्स भरून ते पैसे पाठवले, पण डिस्क्लोज केलेले नाही. त्याच्यासाठी ते जे वर्डिंग वापरलंय, सब्जेक्ट टू व्हॉट रूल्स विल कम, आत्ता तरी असं वाटतंय की प्रत्येक वर्षासाठी 1 लाख तुम्हाला नॉन डिस्क्लोजरची पेनल्टी भरावी लागेल. इट सीम्स अनफेअर, पण लेट अस सी. फायनल रूल्स आल्यावर आपल्याला थोडीशी क्लॅरिटी त्या विषयावर येणार आहे. पण आज सोपा हिशोब असा आहे की 60% वरून विषय क्लिअर होतो. यू आर कम्प्लिटली आउट ऑफ दिस मेस. देन एज आय सेड, एनआरआय, तो सिंपल लॉजिक काय, टू सम अप ऍट दिस स्टेज 30%, सॉरी, अनडिस्क्लोज इन्कम किंवा ऍसेट इटसेल्फ इज अनडिस्क्लोज, म्हणजे कम्प्लिटली 2 नंबरचे आहेत. सोप्या भाषेत 1 कोटी पर्यंत असेल सगळी गोळाबेरीज, तर 60% भरून इम्युनिटी. डिस्क्लोज सोर्सेस पासून ऍसेट क्रिएट झालाय, तो फक्त रिपोर्ट करायचा विसरलाय, तर 1 लाख रुपये भरून यू कॅन गेट द इम्युनिटी. दॅट इज द सिम्पल सम अँड सबस्टन्स ऑफ द डिस्कशन सो फार. पण पहिल्यासाठी 1 कोटीचं लिमिट आहे आणि अनडिस्क्लोज रिपोर्टिंग साठी 5 कोटीचं लिमिट आहे. तर तुम्ही या स्कीम मध्ये एंट्री करू शकता, नाहीतर ही एंट्री तुम्हाला नाही. राईट. आय होप वी आर क्लिअर विथ दिस डिफरन्सिएशन. नाउ ऑल दिस इज दिस कंपॅरिझन टेबल्स ऑलरेडी मी डिस्कस केले, त्यामुळे परत त्याच्यात जात नाही. तर ह्या डिक्लेरेशन करताना आपल्याला काय काय करावं लागेल? You have to discuss with the client, identify all your foreign assets, foreign income, जे रिपोर्ट केलं गेलेलं नाहीये. तर एक लक्षात ठेवा, प्रश्न फक्त वेळेचा आहे. आज इन्फॉर्मेशन मिळणार का उद्या मिळणार? ब्लॅक मनी ऍक्ट मध्ये टाइम लिमिट नाही. द प्रोसिडिंग्स कॅन हॅपन आफ्टर 10 इयर्स, 12 इयर्स, 15 इयर्स. त्याला काही लिमिट नाही. देर इज नो टाइम लिमिट टू इनिशिएट द प्रोसिडिंग्स. सो इट्स अ व्हेरी सिरियस लॉ. तुम्ही म्हणाला जाऊन ते 6 वर्ष संपले, आता कोण बघणार आहे? कोण बघणार आहे विषय नाही. त्यांनी माहिती पाठवली की तुमचा कार्यक्रम इथं आहे, तर त्यामुळे इट इज ऑलवेज व्हेरी गुड टू बी टेकिंग द बेनिफिट ऑफ सच अ स्कीम. अशी स्कीम जर आपल्याला अवेलेबल आहे, पे द टॅक्स अँड बाय पीस ऑफ माइंड और डिस्क्लोज इट.
बंद करून चालू करा. हॅलो हॅलो. नाही पण आवाज नाही. दुसरं काही चालू आहे का? आवाज तुम्ही बंद केला का आता? पण ते काढून बघितलं. कारण नाही. इन्व्हर्टर आहे का? हा, इन्व्हर्टर मुळे काहीतरी काहीतरी गडबड होते. बंद करा. चालेल ना, आवाज जातो ना? हो. बघा एकदा तिकडे आवाज येतोय का? हा, ते ऑफच करा. आवाज येतोय का बघा. ते 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 बंदच करा. लाईट आले की सांगा, मग चालू करता येईल. व्हॉइस इज अवेलेबल. ओके फाईन. सो तिकडचं बंद करा बघा. सो नाव इफ आय एम टू फाईल द डेक्लरेशन, प्रोसिजर काय फॉलो करायचे? ऍसेट्स आयडेंटिफाय करा. एलिजिबिलिटी बघा की तुमचा जो क्लायंट आहे तो कॅटेगरी 1 मधला डिस्क्लोजर आहे, कॅटेगरी 2 मधला आहे, दोन्ही मध्ये आहे, तो एलिजिबल आहे का नाही ह्याच्यात. ऍसेटची व्हॅल्यू काढावी लागेल, फेअर मार्केट व्हॅल्यू, त्याचे रूल्स अजून नोटिफाय व्हायचे. त्या रूल्स प्रमाणे आपण त्याची मार्केट व्हॅल्यू काढणार. त्याच्यानंतर डिक्लरेशन फाईल करायचंय, ई व्हेरीफाय करावं लागणार. ती जी काय अमाऊंट तुम्हाला कळवण्यात येईल ती अमाऊंट आपल्याला भरायची. अमाऊंट भरून झाल्यावर समजा लेट पेमेंट झालं तर व्याजासकट आपल्याला भरायचंय 1% पर मंथ. आणि मग ते फुल पेमेंट झाल्यावर इंटिमेट करायचं आणि मग एक फायनल सर्टिफिकेट आपल्याला मिळणार की येस, तुम्हाला ही अशी अशी इम्युनिटी देण्यात येत आहे, एवढं सगळं इन्कम वी हॅव एक्सेप्टेड ऍज डिस्क्लोज ऑर ऍसेट इज देअर ऍज डिस्क्लोज. सो आपण डिक्लेरेशन फाईल केल्यापासून 1 महिन्याच्या आत ऑफिशियल अथॉरिटी आपल्याला कळवणार की अमाऊंट किती आहे, म्हणजे किती भरायची आहे तुम्ही. त्यानंतर तुम्हाला ऑर्डर आल्यापासून 2 महिन्यात तुम्ही पेमेंट करायचंय. अजून 2 महिने मागू शकता एक्सटेन्शन, आणि त्याच्यानंतर फायनल पेमेंट झाल्यावर तुम्हाला ऑफिशियल फायनल ऑर्डर येणार ऑफ इम्युनिटी. हे डिक्लेरेशन इनव्हॅलिड कधी होऊ शकतं की तुम्ही दिलेली माहिती कुठलीही समजा चुकीची असेल, काही इनकरेक्ट माहिती दिलेली असेल, तर यू विल लूज द इम्युनिटी कम्प्लिटली. टॅक्स जाणार, पेनल्टी जाणार, सगळं जाणार. हे किंवा स्कीम मध्ये काही कंडिशन्स दिल्यात, त्या कंडिशन्स तुम्ही व्हायलेट केल्या तरी सुद्धा इम्युनिटी वेव ऑफ होऊन जाणार. किंवा इनकम्प्लीट डिक्लेरेशन फाईल केलं तर इनव्हॅलिड होणार. डिक्लेरेशन केलं पण पेमेंटच केलं नाही तरी सुद्धा डिक्लेरेशन इनव्हॅलिड होणार. किंवा तुमच्याकडे अनेक ऍसेट आहेत पण तुम्ही थोडेसेच दाखवले. आपल्याकडे लोक हुशार आहेत, आपण थोडस दाखवू म्हणजे ते बाकीचं विचारणार नाहीत. आपल्याकडे हुशार लोक खूप आहेत, तर त्यामुळे असं काही केलं तर परत प्रॉब्लेम. कारण का डिस्क्लोजर शुड बी ऑफ ऑल ऍसेट्स, नॉट ऑफ सम ऍसेट्स. तर हे सगळे पॉइंट लक्षात घ्या. आणि सगळ्यात महत्वाचं बेसिक पॉइंट, ब्लॅक मनी ऍक्ट इज क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स. आणि
ब्लॅक मनी ऍक्ट मध्ये नुसतं पेनल्टी हा विषय नाही, प्रॉसिक्युशन इज कंपल्सरी. त्यामुळे एकदा ब्लॅक मनी ऍक्ट मध्ये तुम्ही नेगेटिव्ह मध्ये गेला, ऍडव्हर्स ऑर्डर आली, तर पेनल्टी तर लागणार. म्हणजे 30% टॅक्स, त्याच्यावर 300% पेनल्टी, त्याच्यावर परत प्रोसिक्युशन. म्हणजे आपल्या शोले सारखं चक्की पिसिंग अँड पिसिंग ते चालू राहणार कार्यक्रम. सो यू हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल की ब्लॅक मनी ऍक्ट हॅज टू बी टेकन व्हेरी सिरियसली. लोक ते 10 लाख भरायला सुद्धा तयार आहेत, ते म्हणतात नाही जेलमध्ये नाही जायचं. माझ्याकडे कुठं ऑप्शन आहे? कारण का प्रॉसिक्युशन एकदा लॉन्च झाल्यावर देअर आफ्टर इट इज ऍट द मर्सी ऑफ द कोर्ट. आणि कोर्ट मग तेव्हा अशा लॉ असा आहे टू कॅच द टॅक्स इव्हेडर्स. नावच आहे ब्लॅक मनी ऍक्ट. म्हणजे बाय डिफॉल्टच त्याचं नाव असं आहे की कोर्ट इज ऑलवेज गोइंग टू लुक ॲट इट इन अ निगेटिव्ह मॅनर. सो यू हॅव टू बी व्हेरी क्लिअर की ही अपॉर्च्युनिटी वन्स इन द लाईफ टाईम आलेली आहे, परत येणार नाही. त्याचा जो काय पुरेपूर उपयोग करून घेता येत असेल करून घ्या. ज्या छोट्या चुका आहेत त्या रेक्टिफाय करा, मोठ्या असतील तरी रेक्टिफाय करा, आणि खूप मोठ्या असतील तर प्रार्थना करा, कारण का स्कीम मध्ये तुम्ही बसत नाही. सो व्हॉट ऑल इम्युनिटी यू विल बी गेटिंग, की त्या इन्कम किंवा ऍसेटवर परत काही टॅक्स लागणार नाही, पेनल्टी ब्लॅक मनी ऍक्ट मध्ये लागणार नाही, प्रॉसिक्युशन तुम्हाला ब्लॅक मनी ऍक्ट मध्ये लागणार नाही. पण फक्त जे काही डिक्लेअर केलं त्याला, जे काही डिक्लेअर नाही केलं त्याला काही इम्युनिटी वगैरे काही नाही. फेमा इज नॉट कवर्ड. इन्कम टॅक्स आणि ब्लॅक मनी ऍक्ट मध्ये तुम्हाला इम्युनिटी मिळून जाईल, पण बाकी कुठल्याही कायद्यात तुम्हाला इम्युनिटी नाही. सो बाय फायलिंग दिस ऍप्लिकेशन अंडर द फास्ट DS, तुम्ही एक्झिस्टिंग असेसमेंट मॉडिफाय करून घेऊ शकत नाही. की समजा ऑलरेडी एक असेसमेंट झालेली आहे, त्यात काही एडिशन झालेले आहेत, त्या ऑर्डरमध्ये काही चेंज होणार नाही. दॅट कॅनॉट बी चेंज जस्ट बिकॉज तुम्ही एक ऍप्लिकेशन केलं ह्या स्कीम मध्ये. कम्प्लिटेड असेसमेंट आहे, अमेंडमेंट रिव्हिजन नॉट पॉसिबल. कुठलंही अपीलमध्ये सेट ऑफ मिळणार नाही, रिलीफ मिळणार नाही. जी काय अमाऊंट ह्यात भरलेली चुकून जरी भरली असेल तरी रिफंड मिळणार नाही. तुम्ही उद्या म्हणू शकत नाही 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 मला वाटलं अनडिस्क्लोज आहे पण नंतर डिस्क्लोजच निघालं आणि मग मी हे भरलं. आता अशी घोडचूक तर तुम्ही करू नका. आणि फॉल्स डिक्लेरेशन केलं तर प्रॉब्लेमच आहे, कारण का पैसे हे तर गेलेच, परत रेग्युलर पेनल्टी आणि प्रॉसिक्युशन जे आहे ते चालूच राहणार आहे. सो दॅट विल बिकम क्वाईट अ सिरियस मॅटर. ओके. सो ऑफकोर्स रिमेंबर, इफ इट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राईम, PMLA किंवा करप्शन कशातही तुम्हाला जर कव्हरेज असेल तर त्यांच्यासाठी ही स्कीम अवेलेबल नाही. तर तुमच्याकडे कोण मंत्री आहेत, गव्हर्नमेंट अधिकारी आहेत, त्यांच्यासाठी ही स्कीम नाही आहे, कारण का दे विल बी कवर्ड अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग किंवा ते करप्शनच्या ऍक्ट मध्ये ते कव्हर होतात. त्यांच्यासाठी ही स्कीम नॉट अवेलेबल. आणि ऑफकोर्स ब्लॅक मनी ऍक्टचं प्रोसिडिंग संपले असतील तर विषय नाही, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोईंग फर्दर. लेट अस जस्ट क्विकली गो थ्रू फ्यू केस स्टडीज फॉर अवर अंडरस्टँडिंग. हे ऍप्लिकेबिलिटीच्या हिशोबाने मी म्हटलं एक छोट्या केस स्टडीज आपण पटकन डिस्कस करू, म्हणजे आपल्याला ऍक्च्युअली ह्याचा स्कोप कळून जाईल. एक MNC एम्प्लॉई आहे रमेश, त्याला RSUs मिळतात, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक युनिट्स, फ्रॉम द पेरेंट कंपनी इन युनायटेड स्टेट्स. 3 वर्षात हे युनिट्स मिळतात त्याला. हे शेअर जे त्याला अलॉट झाले ते ब्रोकर अकाउंट मध्ये होल्ड केलेले US मध्ये. 3 वर्षात त्यांनी फॉरेन असेट शेड्यूल मध्ये डिस्क्लोज केलेलं नाही. आता हे ह्या स्कीम मध्ये एलिजिबल आहे का? आन्सर इज येस. व्हॅल्यू समजा इथं 42 लाख दिलेली आहे, तर 5 कोटीचे टोटल ऍसेट्स आहे, त्याच्या आत हे लिमिट मध्ये बसतोय, एलिजिबल आहे. 1 लाख पर इयर ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, कारण का लक्षात घ्या त्याला 3 वर्षात ऍसेट मिळाले, त्यामुळे प्रत्येक वर्षात ऍसेट वेगवेगळे. असं नाही की एक ऍसेट 3दा नाही डिक्लेअर केलं, 3 वेगवेगळे अमाऊंट ऑफ ऍसेट त्यांनी डिक्लेअर नाही केले. तेव्हा प्रत्येक वर्षाचे त्याला 1 लाख रुपये ह्या केसमध्ये तर नक्की भरावे लागतील आणि इम्युनिटी त्याला मिळून जाईल. एक लेडी आहे सुनीता, ती UK मधनं 8 वर्षापूर्वी आली आहे.
तिचं मास्टर्स तिने तिथं कम्प्लीट केलं आणि त्यानंतर भारतात परत आले. तेव्हा युके मध्ये एक अकाउंट होतं, त्यात 7-7.5 हजार पाऊंड आहेत तिचे. आता हे 7-7.5 हजार पाऊंड जे आहेत तसेच पडलेत आणि त्याचं काहीच केलेलं नाही. आज अकाउंट सुद्धा डॉर्मंट आहे, कधी ती बघायला गेली नाही. पण आज टॅक्स अथॉरिटीकडे इन्फॉर्मेशन आल्यावर काय होणार तुम्हाला माहिती आहे. तर व्हॅल्यू इज से 8 लाख रुपीज. 8 लाख इज अगेन विद इन द 5 crore लिमिट. 1 लाख रुपये पेनल्टी भरायची आणि विषय संपायचा. यू कॅन डायरेक्टली कम आउट ऑफ दिस मेस. किंवा एका व्यक्तीने दुबईमध्ये प्रॉपर्टी खरेदी केली 4 वर्षापूर्वी, 12 वर्ष तिथे नोकरी केली. त्याच वेळी त्यांनी ही प्रॉपर्टी पण तिथे खरेदी केली तिथल्याच पैशातून. पण इंडियात रेसिडेंट झाल्यानंतर त्यांनी ही डिस्क्लोज केलेली नाही. असं नाही की 2 नंबरची प्रॉपर्टी ऑफिशियल आहे, बट नॉट डिस्क्लोज इन द ITR. जर हे जी व्हॅल्यू 5 कोटीच्या आत असेल तर इम्युनिटी मिळू शकणार 1 लाख रुपये भरून. 5 कोटीच्या वर जर व्हॅल्यू असेल तर त्याला इम्युनिटी मिळणार नाही. प्रिया नावाचे रेसिडेंट इंडिव्हिज्युअल आहे. तिने एका US कंपनीला कन्सल्टिंग सर्व्हिसेस दिले. सेव्हिंग अकाउंट मध्ये पैसे आत येत गेले, 15 लाख रुपये मिळाले प्रत्येक वर्षी आणि ते काही डिस्क्लोज केले नाही. त्याच्यावर काही इन्कम टॅक्स भरला नाही. हे कॅटेगरी 1, अनडिस्क्लोज्ड इन्कम. आता हे 60 लाख रुपये तिच्याकडे US बँक अकाउंट मध्ये आले. तर 60 लाखावर तिला 30% टॅक्स प्लस 30% पेनल्टी म्हणजे 100% ऑफ 30% म्हणजे टोटल 60% भरून ती कॅन गेट द बेनिफिट ऑफ द इम्युनिटी. फक्त ह्याच्यात एक कहाणीमध्ये ट्विस्ट म्हणतो ना की डबल पेनल्टी लागेल का. कारण एक व्ह्यू असा आहे, ऑफकोर्स ह्याच्यात रुल्स मध्ये क्लॅरिटी येईल, पण आता एक फार मजेशीर विषय असा आहे की तिच्याकडे आज 60 लाखाचं एक बँक अकाउंट आहे. तिच्याकडे 60 लाखाचं अनडिस्क्लोज इन्कम पण आहे. नॉन डिस्क्लोजरची पण पेनल्टी आहे फॉरेन ऍसेट शेड्यूल मध्ये आणि अनडिस्क्लोज इन्कमची पण पेनल्टी आहे. तर दोन्ही भरावे लागतील का, म्हणजे ते 1 लाखाचा दंड सुद्धा आणि 60% सुद्धा. तर दॅट इज अ क्वेश्चन विच इज स्टील पेंडिंग टू बी आन्सर्ड. ते आता FAQs येतील तेव्हा आपल्याला आयडिया येईल त्याबद्दल. पण हा विषय फार कॉमन येणार आहे. विक्रम हॅज फॉरेन बँक अकाउंट, 95 लाख बॅलन्स आहे. कुठून आले पैसे तो सांगू शकत नाहीये, म्हणजे प्युअरली अनडिस्क्लोज इन्कम आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त त्याच्यावर 8 लाख व्याज पण आलंय, म्हणजे 95 अधिक 8 1,03,00,000. 1 कोटीची लिमिट गेली, स्कीम ओपन नाही त्यासाठी, म्हणजे त्याला काही इम्युनिटी मिळणार नाही. ही विल हॅव टू फेस ऑल द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ द ब्लॅक मनी ऍक्ट, कारण का तो स्मॉल टॅक्स पेअरच्या डेफिनेशन मध्ये बसत नाही. दीपक हा रेसिडेंट इंडिव्हिज्युअल आहे. ते जे इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत इंडियाच्या बाहेर 1.5 कोटी रुपयाचे, कुठून इन्व्हेस्टमेंट्स केले तो सांगू शकत नाही. आता प्युअरली अनडिस्क्लोज इन्कम और प्युअरली अनडिस्क्लोज ऍसेट मोर दॅन 1 crore लिमिट व्हायलेट झाली, एलिजिबिलिटी नाही. अगेन नो बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम. MNC मध्ये मॅनेजर आहे, RSU आहेत, 4 वेगवेगळ्या वर्षात त्याला मिळालेले आहेत पण डिस्क्लोज केलेले नाहीत. 48 लाख 48 लाख आहेत, काय हरकत नाही. लिमिटमध्ये डिस्क्लोजर करावं लागेल. प्रत्येक वर्षाचा 1-1 लाख रुपये पेनल्टी भरून ही कॅन गेट द इम्युनिटी. रिटर्निंग येणार आहे, फार कॉमन सिच्युएशन. बँक अकाउंट दुबईमध्ये उघडलं 4 वर्षांपूर्वी, इंडियातनंच पैसे पाठवले होते. इंडियातनं पैसे पाठवलेत म्हणजे ऑफिशियल पैसे पाठवले. तिथे दुबईमध्ये इमूवेबल प्रॉपर्टी खरेदी केली, दुबईमध्ये लोन सुद्धा घेतलं थोडंसं ते प्रॉपर्टी फंडिंगसाठी. त्यावर रेंट मिळते त्याला प्रत्येक वर्षी 4 लाख रुपये. त्यांनी हे रेंटल इन्कम दाखवलेलं नाही. आता रेंटल इन्कम पण नाही दाखवलं आणि दुबईचा फ्लॅट पण नाही दाखवला ITR. जरी तो ऑफिशियल फंड्स मधला असला तरी तो शेड्यूल भरलंच नाही.
आता बऱ्याच वेळा ही चूक आपल्याला पण माहितीये की त्याची नसती. ज्यांनी रिटर्न भरलंय तो अर्धवट माणूस असतो. त्याला कोणतरी म्हणतो, अरे बाबा मी तुझं रिटर्न 500 रुपयात भरून देतो. आम्ही म्हणतो नाही 5,000 दिले तर भरू. मग त्याला ते वाटतं की नाही अरे हे तर 500 रुपयात काम होत आहे, भरून टाका. किंवा काही काही ऑनलाईन साईट येतात, ते म्हणतात आम्ही 200 रुपयात भरून देतो, भरा, आणि 2.5 ते 3 मिनिटात रिटर्न भरून मिळतं. काय बघितलं जातं भगवान जाने. अशा केसमध्ये हे पुढे कॉन्सिक्वेन्सेस येतात, कारण का ज्यांनी भरलंय त्याला ज्ञानच नसतं की आपण काय करतोय. तर अशा सिच्युएशन मध्ये अशी लोक बिचारी अडकतात. पण आता अनडिस्क्लोज इन्कम आहे, 30% भरायचे, मग तुला पेनल्टी मधनं माफी आहे. ऍसेट डिस्क्लोज नाही केलं शेड्यूल मध्ये, त्याच्यासाठी 1,00,000 परत वगैरे भरायचे. दोन्ही कॉन्सिक्वेन्सेस कॅटेगरी 1 मध्ये पण बसतोय, 2 मध्ये पण बसतोय, दोन्ही पेनल्टीज भरायच्यात. अँड देन ही कॅन गेट द कम्प्लीट इम्युनिटी. सो लेट अस अंडरस्टँड की हे जे डिस्क्लोजर शेड्यूल आपण भरतो फार काळजीपूर्वक भरावा लागतं. तर फास्ट डीएस स्कीम इज अ वन टाइम अपॉर्च्युनिटी आणि वी शुड यूज इट. मागच्या वेळेस सुद्धा मला आठवत आहे, इन्कम डिस्क्लोजर स्कीम 2015 ला आली होती. 40% फक्त भरायचे होते. क्लायंट लोकांनी कपाळावर आट्या आणल्या, कशाला भरायची, 40% कुठं असतात का. आणि त्याच्यानंतर लगेच 8 नोव्हेंबर 2015 आलं, नोटबंदी आली, आणि तोच क्लायंट आता फोन करतो, साहेब ते 5 कोटीच्या नोट आहेत, काय करायचं. चांगलंच गव्हर्नमेंटने तुम्हाला वन टाइम ऑप्शन दिला होता. लक्षात घ्या, अशी स्कीम ज्यावेळेस येते ह्याचा अर्थ आहे की ह्याच्या पुढची ऍक्शन फार सिरियस काहीतरी होणार आहे. सो इफ एट ऑल देर इज समथिंग प्रॉब्लेमॅटिक, रेक्टिफाईड, गेट आउट ऑफ द मेस. 60% भरून बाय द पीस ऑफ माइंड. डॉन डिस्क्लोजर असेल तर लाख रुपयात विषय संपत असेल तर कशाला भांडत बसायचं, गरजच नाही. कारण का पेनल्टीच्या बाबतीत लॉ फार स्ट्रिक्ट आहेत. जे काय आता ट्रायब्युनल डिसिजन्स वगैरे जे आहेत ते सगळे अगेन्स्ट द असेसी आहेत. ही पेनल्टी इज स्ट्रिक्टली पेनल्टी ते म्हणतात लावा. जरी तुमचं इन्कम डिस्क्लोज आहे, सोर्स ऑफिशियल आहे, तरी सुद्धा पेनल्टी इज मॅन्डेटरी. त्यामुळे बी व्हेरी केअरफुल की लाख रुपये भरून वाचत असतील तर विषय संपवा, नाही तर परत 10 लाख भरायला लागल्यावर मग दुःख होईल. जस्ट टू एंड दिस, वन लास्ट पॉइंट की सिन्स वी आर डिस्कसिंग फास्ट डीएस, सगळ्यात महत्वाचं त्या शेड्यूल एफ ए जो असतो आपल्या आयटीआर मध्ये, त्यात ऍक्च्युअली काय भरायचंय. कारण का इथे बरेच जण चुकीचा डेटा देतात, आणि दॅट इज समथिंग आय वॉन्टेड टू हायलाइट की बाबा इथे जो डेटा आपण ह्याच्या पुढे भरू, AY 26-27 असेल किंवा त्याच्या पुढच्या वर्षांसाठी, त्यात काय ऍक्च्युअली आपल्याला मागितलेलं आहे आणि आपण काय भरायला पाहिजे. तर शेड्यूल तर आहे एफ ए, तुमच्या आयटीआर मध्ये आहेच. ITR 2, ITR 3 मध्ये हे शेड्यूल आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे फॉरेन ऍसेट्स असतील तर हेच ITR वापरायचे, तुम्हाला बाकी नॉर्मल ITR नॉर्मली वापरायला परमिशन नाहीये. आणि ऑफकोर्स हे शेड्यूल कुणी भरायचंय, रेसिडेंट अँड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. NR नी भरायचं नाही, NOR नी भरायचं नाही. ठीक आहे. ITR 1 आणि 4 मध्ये हे शेड्यूल्स नाहीयेत. त्यामुळे तुम्हाला हे फॉर्म्स ओपन नाहीत जर फॉरेन ऍसेट्स असतील तर. तर रिपोर्टिंग डेट काय, सगळ्यात महत्वाचं. आपण आता असेसमेंट इयर 26-27 म्हणजे मार्च 26चं रिटर्न भरणार. ऍसेट व्हॅल्यू ऍज ऑन 31 डिसेंबर 25, 31 मार्च 26 ची ऍसेट व्हॅल्यू द्यायची नाही. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. रिपोर्टिंग कॅलेंडर इयर प्रमाणे आहे. त्यामुळे कुठलं कॅलेंडर इयर 26-27 मध्ये संपतंय, 25-26 फायनान्शियल इयर मध्ये कॅलेंडर इयर 25 म्हणजे 31 डिसेंबर 25 चे ऍसेट्स तुम्हाला डिस्क्लोज करायचे. ते ऍसेट 1 जानेवारी 26 ला खरेदी केले तर ह्या ITR मध्ये नाही, पुढच्या ITR मध्ये तुम्हाला ते डिस्क्लोज करायचे. हे फार क्रिटिकल आहे, कारण इंटरनॅशनली हा जो डेटा शेअर होतो सगळीकडे तो डिसेंबर एंडचा डेटा शेअर होतो. त्यामुळे त्यांनी हे डिसेंबर एंडचा डेटा कट ऑफ ठेवलेला आहे, नाहीतर मिसमॅच होणार. त्यांच्याकडे डेटा आहे डिसेंबरचा, तुम्ही देणार मार्चचा, आणि ते मिसमॅच डेफिनेटली होऊ शकतं. सो हा छोटा पॉइंट आहे पण फार महत्वाचा पॉइंट आहे की डिसेंबर एंडिंगचा डेटा तुम्हाला शेअर करायचा आहे.
ओनली ROR, NR, RNOR यांनी हे डिस्क्लोजर करायचं नाही कुठल्याही परिस्थितीत. या फॉरेन ऍसेट शेड्यूल मध्ये काय काय कॅटेगरीज आता दिलेल्या आहेत? फॉरेन बँक अकाउंट, फायनान्शियल इंटरेस्ट इन फॉरेन एंटिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, other capital assets outside India, signing authority in foreign account, trust created outside India, any other foreign asset, foreign source income, not in total income. आता ही साइनिंग अथॉरिटी पण फार डेंजरस कन्सेप्ट आहे. आता हल्ली आपल्याकडे व्हर्च्युअल CFO कन्सेप्ट असतो की बऱ्याच गोष्टी आउटसोर्स केलेल्या आहेत, की इंडियात एक माणूस बसलेला असतो आणि तो ते कंपनीचं फायनान्स इथून मॅनेज करतो आणि त्याला बँकेची साइनिंग अथॉरिटी पण दिलेली आहे. इट माइट बी डिजिटल सिग्नेचर, पण ती साइनिंग अथॉरिटी पण ह्याच्याकडे आहे भारतात बसून. ह्याचा त्या पैशाशी काही संबंध नाही, तो नोकर आहे, पगार मिळतोय त्याला. बट आर यू साइनिंग अथॉरिटी इन अ फॉरेन बँक अकाउंट? येस, यू हॅव टू रिपोर्ट इट. सी व्हेरी इंटरेस्टिंग. पण हे का मी बोलतोय, कारण का हे असल्याच छोट्या छोट्या चुका होतात आणि नंतर मग कारण नसताना ते 10 लाखाची पेनल्टी उरावर येऊन बसते. देन बँक बॅलन्सेस मध्ये पीक बॅलन्स रिपोर्ट करायचा आहे, नॉट द क्लोजिंग बॅलन्स ओनली. पीक बॅलन्स पण आहे, हायएस्ट बॅलन्स ड्युरिंग द इयर, तो आपल्याला स्पेसिफिकली रिपोर्ट करायचा आहे. करन्सी हॅज टू बी कन्व्हर्टेड बॅक टू इंडियन रुपीज. SBIचा जो काय रेट आहे 31 डिसेंबरचा, तो रेट वापरून आपल्याला कन्व्हर्ट करायचा आहे. जॉईंट अकाउंट असतील, काळजी घ्या, दोघांनीही डिस्क्लोज करायचं. मी ह्या केसेस लाईव्ह बघितल्या आहेत की नवरा बायकोचं जॉईंट अकाउंट आहे, आपण काय म्हणतो सेफ्टीसाठी आता जॉईंट अकाउंट असावं. 100% पैसे नवऱ्याने ट्रान्सफर केले, त्यांनी डिस्क्लोज पण केलं फॉरेन ऍसेट मध्ये, पण बायकोच्या ITR मध्ये नाही डिक्लेअर केलं. 43 ची नोटीस आली, पेनल्टी 10 लाख रुपये लागून विषय संपला. वाय नॉट डिस्क्लोज? Though the funds are official, though the main person who contributed the funds has disclosed in ITR, joint owner has not disclosed. Dormant or zero balance account सुद्धा रिपोर्ट करायचंय, जरी तुम्ही वापरलेलं नाही. नाही मी 10 वर्षात वापरला नाही वापरलं हरकत नाही, बॅलन्स तुम्हाला रिपोर्ट करायचाच आहे. यू डोंट हॅव एन ऑप्शन. देन तुमच्याकडे इसॉप्स वेस्टेड असतील, RSUs असतील, ते सुद्धा तुम्हाला रिपोर्ट करायचे. रिटायरमेंट अकाउंट्स असतील इंडियाच्या बाहेर, ते रिपोर्ट करायचे. बेनिफिशियल ऍसेट म्हणजे दुसऱ्याच्या नावावर आहेत पण तुम्ही बेनिफिशियरी आहात, ते सुद्धा रिपोर्ट करायचे. दिस इज व्हेरी स्पेसिफिक की तुम्हाला हे रिपोर्टिंग करणं अपेक्षित आहे. आणि लक्षात घ्या, आत्ता काय ब्लॅक मनी ऍक्ट मध्ये काय पेनल्टी आहे तुम्हाला? फॉरेन ऍसेट डिस्क्लोज नाही केला तर 10 लाख पेनल्टी आहे, किंवा रिटर्न भरलं नाही तर पेनल्टी आहे. अनडिस्क्लोज ऍसेटच असेल म्हणजे सोर्सच अननोन असेल तर त्याला 300% टॅक्स आहे, म्हणजे 30%च्या ऐवजी 3 पट म्हणजे 90% टॅक्स होणार. म्हणजे खूप एक्स्ट्रा हेवी ड्युटी टॅक्सेशन आहे ह्या पर्टिक्युलर ऍक्ट मध्ये. त्यामुळे आणि परत प्रॉसिक्युशन आहे, विलफुल 3 years to 10 years, 6 months to 7 years. तर विचार करा की द इम्प्लिकेशन्स आर व्हेरी व्हेरी सिरियस. प्रॉसिक्युशन साठी त्यांनी आता इम्युनिटी दिली की 20 लाखापर्यंत जर तुमच्याकडे ऍसेट असतील तर ठीक आहे, आम्ही तुम्हाला प्रॉसिक्यूट करणार नाही. तेवढंच फक्त एक कन्सेशन त्यांनी दिलेलं आहे. राईट. सो काही ह्यात सोल्युशन आहे का? एक ऑप्शन आहे की आज तुमच्या लक्षात येतं ही स्कीम आली सोडून द्या, पण समजा स्कीम नसती आणि तुमच्या क्लायंटकडे एखादं ऍसेट डिस्क्लोज करायचं राहिलंय, फाईल अपडेटेड रिटर्न, फिल अप दॅट फॉरेन ऍसेट शेड्यूल. जर अनडिस्क्लोज इन्कम असेल ते डिस्क्लोज करून विषय, ऍटलीस्ट यू विल गेट आउट ऑफ दॅट 10 लाख पेनल्टी. ब्लॅक मनी ऍक्टची पेनल्टी लागेल का नाही 300% वाली, दॅट विल डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस. जर तुमचं सोर्स प्रूव्हन आहे काही अडचण नाही, सोर्स प्रूव्हन नसेल तर ती 300% पेनल्टी लागणारच आहे. ओके. सो I think with that we can conclude as far as the part 1 of this topic is concerned, that is the past,
दॅट इज द फॉरेन ॲसेट स्मॉल टॅक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम. कारण का आपल्याला अजून एक टॉपिक घ्यायचा आहे, दॅट लेट अस कन्क्लूड ॲट दिस पर्टिक्युलर स्टेज. ऍक्च्युअल रूल्स आल्यावर थोडीशे जे काही किरकोळ डाऊट आहेत ते क्लिअर होतील आणि फॉर्म्स पण आले की ते थोडेसे पॉइंट्स क्लिअर होतील. राईट, थँक्यू. विल टेक अ क्विक ब्रेक for 5 minutes and then we will reassemble for the next session relating to presumptive taxation. Thank you.